గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనము ఆసిలేషన్ చాప్టర్స్లోని టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది తెలుగు అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్. ఆల్రెడీ 7 ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను మీకు 8th ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ 8th ప్రాబ్లం వెరీ సింపుల్. ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ హ్యాస్ ఏ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 seconds. What will be the change in the phase 0.25 seconds after leaving the mean position? So this is the problem. So I will explain the solution. So here I am taking the diagram. ఇక్కడ సింపుల్ పెండలం తీసుకున్నాను. ఇది సింపుల్ పెండలం, ఇక్కడ మెటల్ మాస్ ఆఫ్ ద బాబ్ m అనుకోండి. సో ఈ సింపుల్ పెండలం ఈ విధంగా ఆసిలేషన్ అవుతుంది అనుకుందాము. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చారంటే మనకు 2 seconds ఇవ్వడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఏమడిగారు అంటే 0.25 seconds తర్వాత ఇక్కడ 0 seconds అండి. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 seconds. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.25 సెకండ్స్కి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్ పెండలం ఈ పొజిషన్ నుంచి అంటే ఏ పొజిషన్ నుంచి బి పొజిషన్కి అనేది రావడం జరిగింది. సో మనకు కావాల్సింది ఎంత ఫేజ్ డెల్టా పై. సో మీకు డెల్టా పై ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫేజ్ డెల్టా పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు omega t. This is the formula. And omega is equal to, we know that very well, 2 pi by capital T into small t. So therefore 2 pi by, what is the capital T? 2 second. What is the small t? 0.25. So here 2 cancel, this 2 cancel, right? So pi into 0.25. Okay, so I will write 0.25 means pi into 25 by 100. So 25 ones are 25 fours are. So therefore, so pi by 4. So what is the phase? The phase is equal to pi by 4. So in the diagram, so what is the pi value? Pi is equal to their phase pi by 4. So this is the 8th one solution. Next, 9th problem. So what is the 9th problem? A body describes simple harmonic motion with an amplitude 5 cm and period of 0.2 second. Find the acceleration and velocity of the body, and the displacement is a one question 5 cm, second one 3 cm, third one 0 cm. So this is the 9th question. So this is I am taking the simple pendulum. సో ఇక్కడ సింపుల్ పెండలం ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది. ఫస్ట్ దీనికి కొద్దిగా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తే బి పొజిషన్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. మనకు ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఇచ్చారంటే 5 centimeters అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ 5 centimetersని కన్వర్ట్ చేద్దాం మీటర్లోకి. 5 into 10⁻² meters. అండ్ మనకు టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 seconds ఇవ్వడం జరిగింది. నేను దీంతో పాటు ఒమేగాను కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by t. సో దట్ ఈస్ 2 pi by 0.2. 2 ones are 2 ones are. సో pi by 0.1, that is the 10. This is the omega. So here in this one 3 questions is given. The first question, at their object at the 5 centimeter distance. A to B ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత మూవ్ అయిందంటే 5 centimeter డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది. సో ఈ 5 centimeter డిస్టెన్స్ మూవ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ. What is the acceleration? What is the velocity? So we know that very well. Their formulas. What is the acceleration formula? A is equal to omega square into A, and omega is equal to 2 pi by t whole square into A. So substitute all values. Okay, so omega value 2 value, we know that omega value direct value. So the omega is equal to 10 pi. The 10 pi will be substitute. A is a substitute. Finally you can get A is equal to minus 5 pi square meter per second. And at the extreme position
this is the extreme position because A is equal to 5 centimeter, their amplitude also 5 centimeter. So at the extreme position, what is the velocity? Velocity will be 0. At the extreme position, velocity will be 0. So this is the first case, and same similarly in the second case. So here second one, what is the distance? Y is equal to 3 is given. Okay, so we know that the formula V is equal to omega under root of A square minus Y square. Okay, so substitute all values. We know that omega is equal to, what is the value? 10 pi. A is equal to, what is the value? 5 into 10 power minus 2. And Y is equal to, what is the value? Here 3 into 10 power minus 2. So substitute all values, we can get finally 4 pi m by seconds, velocity meter per second. Similarly, we can calculate. So at the y is equal to 3 centimeter, a యాక్సిలరేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీకు యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా తెలిసే కదా మనకి. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వై. ఒమేగా తెలుసు, వై తెలుసు. మీకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ 3 పై స్క్వేర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. మీరు ఇది హోంవర్క్ లెక్క ట్రీట్ చేయండి. ఒకసారి సొల్యూషన్స్ అనేది మీరు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ థర్డ్ కేస్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు, సో అట్ ద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెంటీమీటర్. దిస్ ఇస్ ద y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెంటీమీటర్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెంటీమీటర్ మీన్స్ ఇది మీన్ పొజిషన్లో ఉంది అనుకోవాలి, అంతే కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎందుకు మనకు ఆంప్లిట్యూడ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్ ఇచ్చిండు. ఓకే, కానీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సెంటీమీటర్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్? ఇక్కడ వెలాసిటీని యాక్సిలరేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సేమ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మీకు తెలిసే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వై. ఓకే, సో y అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ మీన్ పొజిషన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ 0 అయిపోతుంది. వెలాసిటీ అనేది 0 కాదు, ఒమేగా అండర్ రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ V మ్యాక్సిమం అనేది ఉంటుంది ఎంత అంటే A ఇంటూ ఒమేగా. మీకు A తెలుసు, ఓకే, అండ్ ఒమేగా తెలుసు. ఇవి రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 0.5 పై మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకు 9th వరల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. హింట్ ఇచ్చాను మీకు. సో ఏ నుంచి బీకి ఆంప్లిట్యూడ్ చేస్తుంది, టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ 0.2 సెకండ్స్ ఇచ్చారు. సో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 సెంటీమీటర్ అనుకో, ఇది 5 సెంటీమీటర్. 5 సెంటీమీటర్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ ఎంత, వెలాసిటీ ఎంత. సెకండ్ వన్ 3 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర, ఇక్కడ 3 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ ఎంత, వెలాసిటీ ఎంత. అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇక్కడ, సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఎంత, వెలాసిటీ ఎంత. మీరు ఒక హింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ హింట్ ద్వారా మీరు సొల్యూషన్స్ అనేది చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 10th ప్రాబ్లం. సో ద మాస్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ ప్లానెట్ ఆర్ డబల్ సో దట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ if the time period of a simple pendulum on earth is capital T, find the time period on a planet. సో ఇక్కడ నేను 10th ప్రాబ్లం చూడండి. ఎర్త్ ప్లానెట్ రెండు తీసుకున్నానండి. ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అనేది తీసుకున్నాను. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఏముంది అంటే మాస్ డబల్ అట, మాస్ అండ్ రేడియస్ విల్ డబల్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎర్త్ T ఇచ్చాడు, టైం పీరియడ్ ప్లానెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ m1 is equal to మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అనుకుందాం, m2 is equal to మాస్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అనుకుందాం. సో r1 is equal to రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్, r2 is equal to రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్. టైం పీరియడ్ t1 is equal to ఎర్త్, t2 is equal to మనం కావాల్సింది t2 క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ మాస్ m1 is equal to m అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే డబల్ ఉంటుంది అని చెప్పారు, 2m అని రాశాను. ఇక్కడ రేడియస్ నేను ఇక్కడ r రాశాను, ఇది డబల్ అవుతుంది అంటే 2r అని రాశాను. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ t అయింది, మరి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత? సో వెరీ సింపుల్. మనకు తెలిసిన టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటిది అంటే మనకు చాలా ఈజీగా తెలుసు. టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై అండర్ రూట్ ఆఫ్ L/G. ఓకే, t ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పై L/G. ఇక్కడ చూడండి టైం పీరియడ్
లెంత్ కావాలి, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కావాలి. కానీ ఇక్కడ లెంత్ కానీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కానీ ఇవ్వలేరు. సో మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, సో ఇలాంటి రిలేషన్స్లో ఏదైనా ఫార్ములా ఉందా అని మనం ఆలోచించాలి. సో యాక్చువల్లీ ఈ ఆసిలేషన్లోకి మనం ఇది గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ పైన ఒక ఫార్ములా డిపెండ్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఈ టైం పీరియడ్ టీ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ టు 1/√g అన్నాడు. ఓకే, ఇందులో టైం పీరియడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్డ్ టు 1/√g. సో దట్స్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్. సో నాకు g అనేది తెలియదు, ఎందుకు, ఇది ఎర్త్, ఇది ప్లానెట్, దీనిపైన యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుందంటే g పైన 9.8. ఓకే, వెరీ గుడ్. బట్ ఇన్ ద ప్లానెట్ పైన g వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ g వాల్యూ ఇది ఏ ప్లానెటో తెలియదు. ఎర్త్ అయితే 9.8 మనకు తెలుసు m/s² g వాల్యూ. కానీ ఈ ప్లానెట్కు g వాల్యూ ఇది ఏ ప్లానెటో ఇవ్వలేరు కాబట్టి మనకు g వాల్యూ అనేది తెలియదు. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ నేను ఈ g వాల్యూ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా అంటే, ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ పైన యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ g = gm/r² ఫార్ములా ద్వారా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫార్ములా? స్మాల్ g = gm/r². సో g ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m/r². అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ G అనేది కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. సో ఈ స్మాల్ g దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మాస్ పైన, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద రేడియస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ g t ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు √g మనం దీంట్లో పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో t. ఓకే, సో లెట్ us take, I am taking t2/t1 is equal to √g1/g2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ t ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√g. సో ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇక్కడ 2/1 అయినప్పుడు ఇక్కడ 1/2 అనేది అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ ఉద్దేశం తీసుకొని, సో t2/t1 is equal to g1 అంటే g is equal to m/r². g1 అంటే ఏం తీసుకుంటే ఇక్కడ m1/r1² డివైడ్, మళ్ళీ g2 అంటే ఏంటిది m2/r2². సో దట్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్ t2/t1 అండ్ రూట్ ఆఫ్ m1/m2 into r2²/r1². అండ్ t2/t1 is equal to ఇది స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్కి వస్తే స్క్వేర్ అనేది పోతుంది. సో దట్ ఈస్ హియర్ r2/r1 అండ్ రూట్ ఆఫ్ m1/m2. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫార్ములా. సో ఇక్కడ t2 అంటే ప్లానెట్ అన్నట్టు, సెకండ్ అంటే ప్లానెట్. ప్లానెట్ పైన టైం పీరియడ్ మనకు తెలుసా? తెలియదు. సో అందుకే నేను ప్లానెట్ పైన టైం పీరియడ్ తెలియదు కాబట్టి t2 అని అనుకుంటాను. బై t1 అంటే ఎర్త్ యొక్క టైం పీరియడ్ t అని ఇచ్చారు. బై r2 రేడియస్ 2r అండ్ r1 r రూట్ m1 m మాస్ m2 2m మాస్. సో ఇక్కడ r క్యాన్సల్, m క్యాన్సల్. సో ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది మనకు 2/√2 వచ్చింది. 2/√2ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? 2 × √2 × √2/√2 క్యాన్సల్. సో t2/t is equal to √2, t2 is equal to √t/t. So t2 is equal to, what is the formula? √2 into t/t1. So this is the time period of a planet. అంటే ప్లానెట్ పైన టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే √2 అన్నా కానీ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఎంత 1.41 × t1 కూడా రాసుకోవచ్చు మనం. సో ప్లానెట్ పైన ఎర్త్ యొక్క ప్లానెట్కి టైం పీరియడ్కి 1.41 రేట్స్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 11th ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇప్పుడు. క్యాల్కులేట్ ద చేంజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పెండులం ఆఫ్ లెంత్ 1 మీటర్ when it is the period of oscillation changes from 2 seconds to 1.5 seconds. Calculate change in length of a simple pendulum. So 10th problem very simple అండి. సో సింపుల్ పెండులం యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు, L is equal to 1 మీటర్. సో టైం పీరియడ్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందట? 2 సెకండ్ నుంచి 1.5 సెకండ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటిదంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది కావాలి వాళ్ళకి.
ఓకే, లెంత్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది. సో మీకు ఫార్ములా తెలిసే కదా, t is equal to 2 pi under root of L by G. So the t is proportional to root L. So that is, what is the formula here? I am taking one is t2 by t1 is equal to root L2 by L. Okay, so t2, so first ఈ 2 seconds అనేది t1 తీసుకుందాం, 1.5 seconds అనేది t2 తీసుకుందాం. So that is here 1.5 by t1 2 seconds is equal to root L2 ఎంత ఉందో నాకు అసలు తెలియదండి, L2 రాశాను కానీ L1 1 అని తెలుసు. ఓకే, 1 మీటర్. సో ఇక్కడ 1.5/2 ఉంది కదండి. సో దీనికి మనం 15/20 అని రాయొచ్చు. 15/20 is equal to root L2/1. So 5 3s 5 4s, so that is 3/4 is equal to root L2/1. సో ఇక్కడ రూట్ నీట్ సైడ్ పంపిస్తే స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే 9/16 L2/1. సో L2 is equal to ఇక్కడ ఎంత 9/16. సో దట్ ఈస్ 0.5625 మీటర్స్. అంటే ఫైనల్ లెంత్ L2 ఎంత వచ్చింది మనకు 0.5625. కానీ వాళ్ళు అడగడము లెంత్ L2 అడగలేదు. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అడిగారు. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే డెల్టా ఎల్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ మీన్స్ డెల్టా ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ అంటే ఏంటిది అంటే మనకి L2 minus L1, that is L2 is equal to 0. Okay, so final ones L1 minus L2 I am taking. Okay, so L1 minus L2, that is 1 minus 0.5625. you can calculate 1 minus 0.5625. so ఎంత వస్తుందంటే 0.4375 మీటర్. అంటే ఎంత లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది 0.4375. ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 minus 9/16 అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఎల్సిఎం తీస్తే 16 minus 9/16, దట్ ఈస్ 7/16. సో లెంత్ ఎంత చేంజ్ అవుతుందండి 7/16. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అంటే డిక్రీజ్ అనేది అవుతుంది లెంత్. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది డిక్రీజ్ అంటే, నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. సో టీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఎల్ అన్నాము కదండి. అంటే టీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఎల్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే టీ డిక్రీజ్ అయితే ఎల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, టీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి టైం పీరియడ్ 2 సెకండ్ నుంచి 1.5 సెకండ్ అంటే టైం పీరియడ్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, ఆటోమేటికల్లీ మనకు లెంత్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 7/16 డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ 12th one. A freely falling body takes 2 seconds to reach the ground on a plane when it is dropped from a height of 8 meters if the period of simple pendulum is pi seconds on the planet. Calculate the length of the pendulum. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 చూడండి. ఓకే, ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక 8 మీటర్ హైట్ నుంచి కింద పడేస్తున్నారు. 2 సెకండ్స్ అయింది. ఓకే, అక్కడ టైం పీరియడ్ సింపుల్ పెండులం 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటే ఆ ప్లానెట్ పైన యొక్క లెంత్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. చూడండి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నదండి. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా గ్రౌండ్ పైకి పడ్డది. ఓకే, సో గ్రౌండ్ పైకి ఎంత హైట్ ఉన్నది అని అంటే h is equal to or s is equal to 8 మీటర్ హైట్ నుంచి పడ్డది. ఎంత టైంలో రీచ్ అయిందంటే t is equal to 2 seconds. ఓకే, సో t is equal to 2 seconds. సో ఇక్కడ మనకు టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 5 seconds అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ ప్లానెట్ అన్నట్టు ఇదంతా ఒక ప్లానెట్, ఇది ప్లానెట్. ఓకే, ఒక ప్లానెట్ పైన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక బాల్ అనేది ఒక బాల్ లేదా మాస్ని ఏం చేసిండు 8 మీటర్ హైట్ నుంచి ఆ ప్లానెట్ పైకి వేస్తే అది 2 సెకండ్స్లో రీచ్ అయింది. ఇక్కడ ఒకవేళ సింపుల్ పెండులం పెట్టి వాళ్ళ ఒక టైం పీరియడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టీ ఎంత వచ్చింది 5 సెకండ్స్ వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ లెంత్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అది క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్?
ఓకే, లెంత్ అనేది క్వశ్చన్ ఎంత ఉంటుంది. సో ఈ లెంత్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అని అంటే, మీకు ఫస్ట్ మనకు ఫార్ములా తెలిసే కదండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2π√L/g. మనకి అక్కడ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ తెలియదండి. ప్లానెట్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత, ఫస్ట్ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి, మనకు తెలియదు. సో ఇక్కడ టీ తెలుసు, ఓకే, 2 వాల్యూ తెలుసు, పై తెలుసు, లెంత్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, లెంత్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనకు కావాల్సింది లెంత్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. సో నేను జీ వాల్యూని ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తా అంటే, బై యూజింగ్ ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఏటీ స్క్వేర్ అంటే జీటీ స్క్వేర్ అని అనుకుందాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2 GT స్క్వేర్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ఎస్ అంటే హైట్ అనుకుందాం, ఇక్కడ హైట్ ఎంత 8. ఓకే, ఎస్ ఈక్వల్ టు 1/2 G. ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతుంది, 2 సెకండ్స్లో. సో ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అంటే 4, ఒక 4ని క్యాన్సల్ చేస్తున్నాను. 8/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు G. సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. అంటే అక్కడ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత వచ్చింది, సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2π√L/gలో, సో 2π ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ విల్ రైట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇచ్చారు, పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/, వాట్ ఈస్ ద జీ వాల్యూ, మనకు జీ 4 వచ్చింది. ఈ పై క్యాన్సల్. ఓకే, సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 √L/√4ని అవుట్ సైడ్ తీస్తే 2 అవుతుంది. ఈ 2 క్యాన్సల్. సో √L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్. సో 1 మీటర్ని కన్వర్ట్ చేసి ఎంత వస్తుంది సెంటీమీటర్లకి, 100 సెంటీమీటర్. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్, అక్కడ ప్లానెట్ పైన లెంత్ ఎంత అంటే 100 సెంటీమీటర్ అనేది మనకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది 12th ప్రాబ్లం. 13th ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఇక్కడ. సో ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండులమ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇంక్రీజెస్ బై 50% when the length of the pendulum is increases by 0.6 meter. Calculate the initial length and initial period of oscillation at a place where G is equal to 9.8 meter per second square. Problem number 13 చూద్దామండి ఇప్పుడు. వెరీ సింపుల్. సో 14 ప్రాబ్లం అండి, ఒక స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను. ఎందుకు స్టార్ అంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ అండి ఇది. సో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇది ఒక ప్లానెట్ అండి, ప్లానెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ జీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎర్త్ అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పెండులం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు టైం పీరియడ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 50% టైం పీరియడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, అండ్ లెంత్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 0.6 మీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, టైం పీరియడ్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ అక్కడ ఉన్న టైం పీరియడ్ 50% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ లెంత్ కూడా ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత ఉంది, 0.6 మీటర్. అంటే ఇక్కడ లెంత్ని ఎలా తీసుకుంటా అంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ లెంత్ ఎంత ఉందో తెలియదు మైనస్ ఇనిషియల్ లెంత్ ఎంత ఉందో తెలియదు, కానీ వీళ్ళ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 0.6 మీటర్స్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు టైం గురించి ఆలోచిద్దామండి. ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T అని అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 50% ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ T1. సో ఫస్ట్ T1 టైం పీరియడ్ ఎంతో కొంత ఉంది అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందాం, T అని అనుకున్నాం. సో T2 ఈ Tలో 50% ఇంక్రీజ్ అయిందట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు Tని ఒక 100% అని అనుకుందాం. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది 100% అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇది T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T 100% అయితే T2 50% అంటే 50% ఇంక్రీజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది, సో 100 ఆల్రెడీ ఉన్నది ప్లస్ 50 యాడ్ అయిపోయింది. అంటే మొత్తం 150% ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. అంటే ఇక్కడ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయాలంటే 150/100 ఇంటూ T1. సో దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. చూడండి, 0 0 క్యాన్సల్, 5 3s 2s. అంటే T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అంటే 3/2 21.
ఎంత వచ్చింది మనకు T2 ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 50% ఇంక్రీజ్ అంటే 3/2 ఆఫ్ T1. ఓకే ఇక్కడ T1 ఫస్ట్ T అనుకుంటా ఇది 50% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 100% అనుకుంటే 150 అవుతుంది. ఒకవేళ 20% ఇంక్రీజ్ అయితే 120, 10% ఇంక్రీజ్ అయితే 110, ఒకవేళ 10% డిక్రీజ్ అయితే ఎంత సార్ అంటే 90 అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. 20% డిక్రీజ్ అయితే ఎంత సార్ 80. ఆ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో చేయాలి. సో నాకు ఇందులో కావాల్సింది ఏంటిదంటే ఇనిషియల్ లెంత్ అసలు ఎంత ఉంది, ఇనిషియల్ లెంత్ L1 ఎంత. సో నాకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. సో దీని పర్పస్లో మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్ యూజ్ చేద్దాం. ఏం ఫార్ములాస్ అంటే అవి T2/T1 √L2/L1. సో ఒక T2 ఎంత అండి మీకు తెలిసే 3/2 T1/T1 √L2 తెలియదు, L1 తెలియదు. సో T1 క్యాన్సల్. సో 3/2 √L2/L1. సో ఇక్కడ ఈ రూట్ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తే స్క్వేర్ అయిపోతుంది మనకు 9/4 L2/L1. సో కానీ నాకు L1 L2 తెలియదు, కానీ నాకు దీని ఒక చేంజ్ తెలుసు L2 - L1 తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒక 9/4 L2/L1 వచ్చింది కదా. సో నేను 9/4 -1 L2/L1 అంటే ఇటు సైడ్ -1 ఇటు సైడ్ -1 పెట్టుకున్నాను. ఎందుకో చెప్తాను మీకు. సో ఇక్కడ L2 - L1/L1 ఇక్కడ 9 - 4/4 దట్ ఈస్ 5/4 ఇక్కడ చూడండి L2 - L1 అంటే ఏంటిది చేంజ్ ఇన్ లెంత్. అంటే ఫైనల్ ఎంత లెంత్ ఉంది, ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది, ఇది మొత్తం కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వస్తుంది. ఇది మన దగ్గర ఉంది. అదే డెల్టా ఎల్ ఎంత ఇచ్చారు 0.6 m/L. ఓకే సో అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇక్కడ చూడండి మనకు డెల్టా L L2 - అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత 0.6. దీని పర్పస్తో నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ -1 ఇక్కడ -1 పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను L1ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే L1 4/5 అంటే L1 ఇటు సైడ్ పోతుంది, 4 పైకి పోతుంది, 5 కిందికి వస్తుంది. ఓకే సో 4/5 × 0.6 మొత్తం మీరు L1ని మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు 0.48 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చేయండి ఒకసారి. L1 0.48 మీటర్స్ వస్తుంది. సో ఇది మనకు లెంత్. సో మనకు ఇప్పుడు లెంత్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ లెంత్ L 0.48 మీటర్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇది ఇనిషియల్ లెంత్ అన్నట్టు. ఓకే ఇది ఇనిషియల్ లెంత్. వాళ్ళ టైం పీరియడ్ కూడా అడిగారు. ఫార్ములా తెలిస్తే T1 2π అండ్ √L1/G. సో దట్ ఈస్ 2 × π 3.14 అండ్ √L1 మీన్స్ 0.48. G ఆల్రెడీ ఇచ్చారు 9.8. ఇవన్నీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు 1.39 సెకండ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ అండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం చేయాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇది ఎప్పుడైనా 100%కు మాత్రమే తీసుకోవాలి. 100%కు ఇంక్రీజ్ అయితే మాత్రం వాల్యూని యాడ్ చేయండి, డిక్రీజ్ అయితే మాత్రం వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం 14 ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ 14 ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఏ క్లాక్ regulated by a second pendulum keeps correct time during summer. The length of the pendulum increases to 1.02 meters. How much will the clock gain or loss in one day? Clock gain or loss in a one day. So 14 ప్రాబ్లం. ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అండి. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అని అంటే ఒక సెకండ్ పెండులం అనేది ఇచ్చారండి. క్లాక్ అంటే పెండులం క్లాక్ అండి. ఓకే సో సెకండ్ పెండులం ఇచ్చారు. సో ఈ పెండులం క్లాక్ షో ద కరెక్ట్ టైం డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఈస్ పెండులం. సో సమ్మర్లో లెంత్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 1.02 మీటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సమ్మర్. ఓకే సమ్మర్లో. అండ్ హౌ మచ్ విల్ బి గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ఏ డే. ఓకే ఇది లాస్ అవుతుందా టైం పీరియడ్ ఆర్ గెయిన్ అవుతుందా ఇది క్వశ్చన్. ఓకే సో యాక్చువల్లీ దీని కాన్సెప్ట్ మనకు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్లో వస్తుంది.
సో ఈ సింపుల్ పెండులం ఇది ఒక మెటల్ వైర్ నుంచి అని అనుకుందాం, ఒక మెటల్ వైర్ అని అనుకుందాం. ఓకే, సమ్మర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్మర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెంత్ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల అక్కడ మనకు లాస్ ఇన్ టైం అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ ఇన్ టైం అవుతుంది. ఒకవేళ వింటర్లో టెంపరేచర్ ఇక్కడ చూడండి మంచిగా నీట్గా రాస్తే సమ్మర్. ఓకే, సమ్మర్లో మనకు టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమైపోతుంది, లెంత్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకే, లెంత్ పెరగడం వల్ల ఏమైపోతుంది అని అంటే, సో అక్కడ T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ L కదా, మనకు తెలిసిన ఫార్ములా. లెంత్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటికల్లీ టైం పీరియడ్ ఏమైపోతుంది, పెరుగుతుంది. సో దానివల్ల సమ్మర్లో పెండులం క్లాక్స్ ఏమవుతుంది అంటే టైం అనేది లాస్ట్ అనేది అవుతుంది, అంటే తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ వింటర్లో చూసుకుంటే మనం వింటర్లో టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ కనుక కొంత తగ్గిపోతుంది. సో టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు లెంత్ కూడా తగ్గిపోతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. నీకు T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ L కాబట్టి L తగ్గిందంటే ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుంది, T కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ వింటర్లో టైం ఏమవుతుంది అంటే గెయిన్ అవుతుంది. ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సమ్మర్లో లాస్ అవుతుంది, వింటర్లో గెయిన్ అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ లెంత్ 1.02 మీటర్స్కి చేంజ్ అయింది. అయితే మనకు లాస్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఇన్ ఏ 1 డేలో అడిగిందండి, 1 డేలో అడిగింది. సో దీనికి సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తా అంటే మీకు, సో ఫస్ట్ నేను T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ L తీసుకుంటాను. ఓకే, సో దీనికి డెల్టా T/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 డెల్టా L/L. అంటే ఇది ఎలా రాస్తాను అంటే T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L పవర్ 1/2 కదండి. ఓకే, సో దీనికి ఎర్రర్స్ బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎర్రర్స్లో యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఫార్ములా వస్తుంది, ఎర్రర్స్. ఓకే, మీకు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్స్లో ఎర్రర్స్ ఇట్లా రాస్తే మీకు T ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ L పవర్ 1/2 ఎలా రాయొచ్చు, డెల్టా T/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 డెల్టా L/L అని మనము రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు డెల్టా T/T 1/2 డెల్టా L/L. ఇక్కడ డెల్టా L అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్, దట్ ఈస్ L2 మైనస్ L1. ఓకే, సో L2 మైనస్ L1 అంటే ఫైనల్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు అంటే మనకి ఇక్కడ 1.02 ఇచ్చారు. సార్ మరి ఇనిషియల్ లెంత్ ఎట్లా సార్ అంటే పెండులం క్లాక్కి L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1 మీటర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ తీసుకుంటే 0.9927 మీటర్స్. ఓకే, సెకండ్స్ పెండులం ఇది. ఓకే, సెకండ్ పెండులం లెంత్ ఎంత ఉంటుంది 0.9927. అప్రాక్సిమేట్లీ మనం 1 అని తీసుకుంటాం, 1 మీటర్ లేకుంటే 100 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటాము. కానీ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూ తీసుకోవడం జరిగింది 0.9927 మీటర్స్. సో ఇక్కడ L2 మైనస్ L1, ఇక్కడ L1 ఎంత అండి 0.9927. సో 1.02 మైనస్ 0.9927 దీన్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఎంత వస్తుంది అంటే 0.0273 వస్తుంది. అంటే ఎంత లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే 0.0273. సో నాకు కావాల్సింది ఇది కాదండి, అసలు ఇది టైం లాస్ అవుతుందా గెయిన్ అవుతుందా కావాలి. సో దాని పర్పస్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మనకు తెలిసే సెకండ్ పెండులం అంటే ఏంటిది, టైం పీరియడ్ అంటేనే 2 సెకండ్స్. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్. సో డెల్టా T/T అంటే ఎంత 2 సెకండ్స్ 1/2 డెల్టా L మనకి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది 0.0273 బై L ఎంత ఉన్నది సింపుల్ పెండులం సెకండ్ పెండులం 0.9927. ఓకే, ఈ టూ క్యాన్సల్. సో డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.0273 బై 0.9927. ఓకే, సో మనకి డెల్టా T అంటే ఇది చేంజ్ ఇన్ టైం వచ్చింది. కానీ ఇది నంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ 1 డేలో తీసుకోవాలి. 1 డే. ఓకే, 1 డే ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అంటే చూడండి. సో 1 డేకు మనకు 24 అవర్స్ కదండి, 24 అవర్స్ 1 డే. ఓకే, దీనికి మనం సెకండ్లోకి కన్వర్షన్ చేద్దాం. 24 అవర్స్ ఇంటూ 60 మినిట్స్, ఇది మినిట్స్ ఇంటూ 60 సెకండ్స్. సో మొత్తం ఎంత వస్తుంది అంటే 86400 సెకండ్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో కానీ మనకి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటిది, టైం టేకెన్ 1 ఆసిలేషన్. ఓకే, టైం టేకెన్ 1 ఆసిలేషన్ ఎంత 2 సెకండ్స్.
మరి ఈ 86400 సెకండ్కు ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అనేది అవుతుంది, అది నా క్వశ్చన్. అప్పుడు ఎన్ని అవుతుంది అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 86400/2 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 86400/2 ఎంత, ఇక్కడ 43200. అర్థమైందండి. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటిది, టైం టేకెన్ 1 ఆసిలేషన్, ఒక ఆసిలేషన్కి పట్టిన టైం. కానీ నాకు ఒక్క ఆసిలేషన్కి ఎంత టైం పట్టింది, 2 సెకండ్. మరి 86400 సెకండ్లకు ఒక్కొక్క దానికి 2 సెకండ్లు పెడితే ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ అయినట్టు, 43200 ఆసిలేషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇది లాస్ ఇన్ టైం ఫార్ములా. ఓకే, లాస్ ఇన్ టైం ఫార్ములా, లాస్ ఇన్ టైం. ఓకే, మనకు థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్లో వస్తాయి ఇవన్నీ. లాస్ ఇన్ టైం ఫార్ములా ఏంటిది అంటే ఇక్కడ సో 43200 ఇంటూ 0.0273/0.9928 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1188 సెకండ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో ఇలా కాకుండా కానీ మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే దీని ఫార్ములాని 1/2 డెల్టా ఎల్/ఎల్. ఓకే, 1/2 డెల్టా ఎల్/ఎల్ ఇంటూ హియర్ డెల్టా టీ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు ఇట్లా బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మనకు ఎంత లాస్ అవుతుందంటే 1188 సెకండ్ టైం అనేది ఇక్కడ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మన ఈరోజు వీడియో. సో ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కవర్ అయ్యాయి ఆసిలేషన్. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.